Memory Part 2. How to increase memory power. Sleep enough. Our brain needs at least 7 hours sleep every day. Second point, do puzzles, Sudoku, crosswords, or play chess. Then, neurobics or brain aerobics is a complex to simple exercises which promote enriching memory, produce additional energy and intellectual ability to do any work at any age. Regular exercise. Regular exercise improves blood circulation and efficiency of our brain. Pay attention. You can't remember something if you never consciously encode it into your long-term memory. Reduce stress. Chronic stress can physically damage our brain. Socialization. Healthy relationships have shown to increase our brain capacity and efficiency. Laugh. It sounds silly, but together, really, it is a great cure for nearly everything. Laughter triggers a process in our brain that works wonders for us. Learn a language. Learning a new language has been shown to improve memory. Writing with your left hand. Writing is good for your mind in a number of ways. Particularly, writing with the opposite hand improves your memory. Brushing your teeth with the other hand. Taking a shower with your eyes closed. Taking a different route to work, etc. What happens in your brain while you are doing this becomes a brain exercise because different underused nerve pathways and connections get activated. This stimulates the growth of new brain cells and brain connections. Avoid sugar. Any simple carbohydrates can give your brain fog, that is, confusion and lack of clarity. Next, learn new things. This is another way to exercise the brain. Learning a musical instrument can improve your memory. Learning an instrument can help children improve their linguistic skills and may even help people recover from memory loss after brain injury. Calculators may harm your short-term memory. The electronic calculator might actually harm the short-term memory needed for more complex mathematical problem solving. Build your brain with healthy fats. The majority of the cell structure in the brain consists of healthy fats, including the most important healthy fats called omega-3 fatty acids. The best food sources to get your omega-3 are flaxseed oil, canola oil, walnuts, wheat, etc. Protect your brain with antioxidants. As people get older, substances called free radicals, which are floating through the bloodstream, will break down the brain cells. If you don't put up a fight, you will experience loss of memory as you age. Make sure you eat foods that have this healthy food source. Several good sources of antioxidants include blueberries, carrots, garlic, red grapes, spinach, soya beans, green tea, tomatoes, and whole grains. Spark your brain with high tyrosine proteins. The greatest sources of food to boost your alertness, concentration, and energy are dairy products and soya beans. Hydrate your brain with water. Even a mild case of dehydration can reduce your mental energy and capacity, causing your memory to become impaired. You should drink at least 4 liters of water each day or 6 to 8 glasses. Vitamin E. Zine Carper, in researching for his book Your Miracle Brain, found that many brain researchers are taking 400 IUs of vitamin E daily. It is
an antioxidant and reduces the clogging of blood vessels, including those going to the brain. Vitamin C. A study at Texas Women's University found that intake of vitamin C in the form of orange juice increased the IQ scores of children. How to create good study habits? Attention is one of the major components of memory. In order for information to move from short-term memory into long-term memory, you need to actively attend to this information. Buy an extra notebook for each subject at the beginning of the year so that you finish a chapter in class, you immediately write notes and summarize in that book. Write down the key points you learned from each lesson. Follow a daily timetable. On the first day, it will be a challenge. Second day, it will become a practice. And on the third day, a habit. Try grouping similar concepts and terms together, or make an outline of your notes and text headings to help group related concepts. Morning review. Wake up a half an hour earlier and spend the time reading from your textbook. If you're already read the chapters, spend the time rewriting the key concepts into a notebook. Create a study environment. This should be away from interruptions and household noise such as television, etc. Ensure there is adequate lighting and ventilation, a comfortable chair, and an appropriate study table. Drink plenty of fluids, especially water, and eat healthy foods. Keep sugary foods to a minimum. Make sure you get enough sleep each night. Regular physical exercise makes you feel great, boosts your energy, and helps you relax. Have variety in your study program. Study different subjects each day and do different types of work and revision in each study session. Test yourself on what you have studied. Ask your parents or family members to quiz you on what you have learned. Record your notes on a digital voice recorder or another device. You can also use your phone. Listen to them in your spare time. Learn how to make mind maps, cluster maps, PowerPoints, and other memory aids. Mind maps are graphical illustrations of a subject and great memory tools to use, especially during exams. Studying at the same time each day establishes a routine that becomes a regular part of your life, just like sleeping and eating. Set aside a study time each day when you are not too tired or too hungry. If you are going to study for a long time, remember to take a break in between, preferably every 20 minutes or so. Set up a study group. Study groups share notes, thoughts, and ideas on how to solve or understand a particular problem. Plan out trial exams for yourself. Get enough sleep at night. It's harder to concentrate when you got less than 6 hours of sleep the night before. Aim for 8 to 10 hours of deep sleep to feel truly refreshed and ready for anything in the morning. When choosing individual subjects to study, start with the least enjoyable or the most difficult subject. Master it, and you will end up loving it. Teach new concepts to another person. Study skills. Pay attention in class. Take good notes. Keep an organized notebook for each subject. Know the purpose of each assignment. Ask a question in class. Review. It can help you retain 80% of the information. Plan a definite time and place for studying each day. Study for a while and take short breaks. Don't cram for hours the night before a test. Study a little bit each day. I hope all understood and enjoyed the video. Thank you. It is for memory in Telugu. జ్ఞాపక శక్తిని ఎలా పెంచుకోవాలి.
హౌ టు ఇంక్రీజ్ మెమరీ పవర్. ఇదేంటంటే ముందు సరిపడా నిద్ర ఉండాలి. ఎందుకంటే బ్రెయిన్కి ఎప్పుడు కూడా 7 అవర్స్ స్లీప్ కంపల్సరీ ఉండాలి, 7 గంటల నిద్ర. తర్వాత పజిల్స్, సుడోకు, క్రాస్ వర్డ్స్ ఆర్ చెస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఆడుతుంటే కూడా మీకు బ్రెయిన్ పవర్ పెరుగుతుంది, జ్ఞాపక శక్తి చాలా బాగుపడుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే న్యూరోబిక్స్ లేదా బ్రెయిన్ ఏరోబిక్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్సర్సైజ్ బ్రెయిన్కి సరిపడా ఇస్తుండాలి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మెమరీ చాలా పెరుగుతుంది, ఇంకా అడిషనల్ ఎనర్జీ, ఇంకా మనకి మేధస్సుకి బాగా పదును, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. రెగ్యులర్గా ఏం ఎక్సర్సైజులు చేయాలి అంటే మామూలుగా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. రెగ్యులర్గా ఫిజికల్గా మనం చేసే ఎక్సర్సైజ్ అది బ్రెయిన్కి కూడా చాలా మంచిది. అటెన్షన్, పే అటెన్షన్ అంటే మీరు ప్రతి పని మీద మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేషను, ఆ పని మీద ఏకాగ్రత పెంచుకోవడం అది ఉండాలి. అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ మనం గ్రహించిన ప్రతి విషయాన్ని మనం కనుక చాలా అటెన్షన్ పే చేసి విన్న ప్రతి విషయాన్ని కూడా అది డీకోడ్ చేసుకొని మనసులో జ్ఞాపక శక్తి మెరుగుపడుతుంది. స్ట్రెస్ అంటే ఒత్తిడి, ఇది కూడా చాలా విషయాలకి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్కి కానీ ఫిజికల్గా ఇంకేదన్నా జబ్బులకు కానీ కారణమవుతుంది స్ట్రెస్, కాబట్టి అది తగ్గించుకోవాలి. సోషలైజేషన్ అంటే సామాజికంగా అందరితో కూడా మంచి సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి. దానివల్ల కూడా బ్రెయిన్ ఎప్పుడు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది, దాని కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుంది, ఎఫిషియన్సీ దట్ విల్ బీ ఇంక్రీజింగ్. దెన్ లాఫ్, నవ్వడం, ఇది వినడానికి కొంచెం హాస్యంగా ఉంటుంది కానీ ఆ నవ్వు వల్ల మనిషికి చాలా రిఫ్రెష్ అవుతారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే అది మన బ్రెయిన్లో చాలా వండర్స్ చేస్తుందట, చాలా అద్భుతాలు సాధించవచ్చు ఒక నవ్వు వలన. ఎందుకంటే అది మానసిక ప్రశాంతతనిస్తుంది, అందరితో సత్సంబంధాలు బాగుంటాయి, ఒత్తిడి తగ్గుతుంది ముందుగా. ఇంకోటి ఏదైనా కొత్త భాష నేర్చుకోవడం, ఏదైనా ఒక భాష మనం నేర్చుకుంటుంటే దానివల్ల జ్ఞాపక శక్తి మెరుగుపడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ నేర్చుకున్నది మళ్ళీ మనం రివిజన్ లాగా చేసుకుంటాం, మననం చేసుకుంటాం కాబట్టి. రైటింగ్ విత్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, ఇప్పుడు మీరు రైట్ హ్యాండ్తో రాసే వాళ్ళైతే లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో రాసే వాళ్ళైతే రైట్ హ్యాండ్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీనివల్ల కూడా మానసిక పరిస్థితి చాలా మెరుగుపడుతుంది. అంటే ఉల్లాసము, కొత్త పని నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది, దానివల్ల మీకు మెమరీ కూడా బాగా పెరుగుతుంది, అది బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి. అలాగే పళ్ళు మీరు బ్రష్ చేసేటప్పుడు అది కూడా మీరు ఒక పద్ధతిలో చేసుకుంటారు, రొటీన్గా కాకుండా. ఇంకా దాన్ని కూడా మీరు డిఫరెంట్గా పళ్ళు బ్రష్ చేసుకోవడం, అంటే ఈ చేయి బదులు ఆ చేతితో చేసుకోవడము, అలా చేస్తుంటే కూడా ఈ మార్పు వల్ల కూడా బ్రెయిన్ మళ్ళీ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే షుగర్ అవాయిడ్ చేయాలి. షుగర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం అది కార్బోహైడ్రేట్స్ అవి ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ ఫాగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే కన్ఫ్యూజన్ అనమాట, కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది. అందుకని ఏంటంటే షుగర్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మన బ్రెయిన్ మీద పనిచేస్తాయి కాబట్టి వాటిని కొంత తగ్గిస్తే మంచిది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉండాలి, ఇది చాలా మంచిది బ్రెయిన్కి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నప్పుడల్లా అది ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంటుంది. మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అది ఇంకా మనకి మెమరీని బాగా పెంచుతాయి, చాలా ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే క్యాలిక్యులేటర్స్ వాడకూడదు. మనం ఓన్గానే మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే మనం లెక్కలు అవి ఏవైతే వేసుకుంటామో, కూడికలు తీసివేతలు ఇవన్నీ కూడా మనం మామూలుగా పేపర్ మీద చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది, క్యాలిక్యులేటర్స్ని యూజ్ చేయకుండా. అవి యూజ్ చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే మన మెదడు దానికి అలవాటు పడిపోయి దాని మీద ఆధారపడుతుంది, దానివల్ల దీని స్వయం శక్తి కోల్పోతుంది. అది అలాగే మంచి ఫ్యాట్స్ తోటి మనం బ్రెయిన్ నింపాలి. అంటే మనం ఎక్కువ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్, ఆయిల్ ఫుడ్స్ అవన్నీ తినకుండా వాల్నట్స్, వీట్, ఇంకొకటి ఏంటంటే అవిసెలు అలాంటివి తింటూ ఉంటే ఎక్కువగా బ్రెయిన్కి మంచిది. omega-3 అవన్నీ కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. తర్వాత మీ బ్రెయిన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్తో వాటిని రక్షించుకోవాలి. ఎలా అంటే మనం తినే
అలవాట్లు. ఆహారంలో కొద్ది మార్పులు చేసుకుంటే కూడా అది బ్రెయిన్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నేరేడు పళ్ళు, క్యారెట్స్, వెల్లుల్లిపాయ, పాలకూర, గ్రీన్ టీ, టొమాటోస్, హోల్ గ్రెయిన్స్, ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి ఆహారాలు. మనకి కావాల్సిన యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని సమకూరుస్తాయి. అలాగే ఇంకా వాటిని హై థైరోసిన్ ప్రోటీన్స్ తోటి మనం బ్రెయిన్కి హెల్ప్ చేయాలంటే సోయాబీన్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలు కూడా ఎక్కువ తీసుకోవాలి. అలాగే మన మెదడుకి సరిపడా నీరు కావాలి, నీటిని అందించాలి మనం. అందుకని కనీసం ఒక 2 లీటర్ల నీళ్లు, 2 నుంచి 4 లీటర్లు నీళ్లు తప్పనిసరిగా తాగాలి. అంటే 6 గ్లాసుల నుంచి 8 గ్లాసుల వరకు తాగినా కూడా పర్వాలేదు. అలాగే విటమిన్ ఈ పుష్కలంగా ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి. దానివల్ల ఎన్నో అద్భుతాలు సాధిస్తారు. అందుకని దానివల్ల బ్లడ్ వెసల్స్ అన్నీ కూడా మెరుగుపడతాయి, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మెరుగుపడుతుంది, ఇంకా బాడీకి గ్లో వస్తుంది, కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. విటమిన్ సి ఏంటంటే ఇది ఒక టెక్సాస్ విమెన్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కనుక్కున్న విషయం ఏంటంటే అది చాలా ఐక్యూ అని బాగా పెంచుతుంది. పిల్లల మేధాశక్తిని, ఏకాగ్రతని, వీటన్నిటిని పెంచుతుంది. అంటే సి విటమిన్కి సంబంధించినవి ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఆరెంజెస్ అన్నమాట, బత్తాయిలు, కమలాలు, అలాంటివి నిమ్మ జాతికి చెందిన పళ్ళు. ఇప్పుడు పిల్లలు వాళ్ళ స్టడీస్ మీద ఎలా ఫోకస్ చేయాలి అనంటే పూర్తి కాన్సన్ట్రేషన్కి మంచి స్టడీ హ్యాబిట్స్ ఏమున్నాయి అని చూద్దాం. ఇవేంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్కి ఒక నోట్బుక్ పెట్టుకుని, అంటే ఇయర్ బిగినింగ్లోనే ముఖ్యంగా 10th క్లాస్ వాళ్ళకి ఈ టిప్స్ బాగా పనికొస్తాయి. వాళ్ళ నోట్బుక్స్ పెట్టుకుని చదివిన తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివాక అందులో ఉన్నది ఏంటి, వీళ్ళు ఏం గ్రహించారు అనేది ఒక పారాగ్రాఫ్లో చేసుకుని వాళ్ళే ఓన్గా రాసుకోవాలి. ఏ సబ్జెక్టుకు సంబంధించింది ఆ సబ్జెక్ట్లో రాసుకోవాలి. ఇవాళ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నారు, అందులో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది మీరే బ్రీఫ్గా దాన్ని ఒక నోట్బుక్లో, ఇంగ్లీష్ నోట్బుక్లో రాసుకోవాలి. అలాగే సోషల్ స్టడీస్కి సంబంధించింది సోషల్ బుక్లో రాసుకోవాలి. ఇట్లా ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నోట్బుక్ పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక టైం టేబుల్ పెట్టుకోవాలి. ఖచ్చితంగా ఆ టైం టేబుల్ పాటించాలి. మొదటి రోజు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ తర్వాత నుంచి అది అలవాటైపోతుంది. 3వ రోజుకి ఇంకా అది లేకపోతే మీరు ఉండలేరు, ఆ టైం టేబుల్ ఫాలో అవ్వకపోతే. కాబట్టి అలా చేయండి. అలాగే ఒక సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ ఒకేలాగా ఉన్నవన్నీ ఒక దగ్గర గ్రూపిజం లాగా చేసి రాసేసుకోండి, అప్పుడు గుర్తుండిపోతాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే పొద్దున్నే ఒక అరగంట ముందుగా లేవాలి. లేచి టేబుల్ ముందు కూర్చుని మీరు ఇంతకుముందు చదివిన టెక్స్ట్ బుక్లో లెసన్ ఒకసారి చదివేయండి. ఒకవేళ మీరు చదివేసిందే అనుకోండి ఆ లెసను, ఇంకేమీ కొత్తవి లేవనుకోండి చదవడానికి, అప్పుడు ఆ చదివిన దాంట్లో నుంచి కొంచెం కీవర్డ్స్ లాగా రాసుకోండి. అందులో ఏమున్నాయో అవి కీవర్డ్స్, అప్పుడు ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది. అట్లాగే చదువుకోవడానికి మీరు కూర్చునే ప్లేస్ చూసుకోండి. బాగా గాలి వెలుతురు ఉండేటట్టుగా ఉండాలి. ఒక మంచి చైర్ కూర్చోడానికి అనుకూలంగా ఉన్నది ఉండాలి. అలాగే ద్రవ పదార్థాలు, ముఖ్యంగా నీళ్లు బాగా తాగాలి. ఇందాక చెప్పినట్టు మన షుగరు అంటే తీపి పదార్థాలు బాగా తగ్గించాలి. ఇంకా ఒక వెరైటీగా పెట్టుకోవాలి మన స్టడీ ప్రోగ్రాము. ఒకటే టైంకి పెట్టుకున్నా కూడా డిఫరెంట్ మెథడ్స్, ఆ రివిజన్ పద్ధతి చూసి చదివి చూడకుండా రాసి మీరే సెల్ఫ్ కరెక్షన్స్ కానీ అట్లా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టమని మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని కానీ, అన్నదమ్ముల్ని కానీ, ఎవరైనా మీ సిస్టర్స్, సిబ్లింగ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని అడగచ్చు. అదొక పద్ధతి. ఇంకోటి, మీ నోట్స్ అంతా కూడా ఒక్కొక్కసారి మీరు వాయిస్లో రికార్డ్ చేసుకుని పెట్టుకుని ఖాళీ టైంలో వింటూ ఉన్నారనుకోండి, అది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. అది మీకు బై హార్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జామ్స్లో మీ వాయిస్ మీకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది, హాయిగా మీరు రాసుకోవచ్చు. తొందరగా అర్థమవుతుంది, తొందరగా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అనమాట. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మైండ్ మ్యాప్స్, క్లస్టర్ మ్యాప్స్, పవర్ పాయింట్స్, ఇవన్నీ కూడా బాగా యూజ్ చేసుకోండి. దానివల్ల ఏంటంటే టీచింగ్ మెథడ్స్ అంటే మీకు లెర్నింగ్ మెథడ్స్ సేమ్ అయితే బోర్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు చదువుకోవడం, ఎప్పుడు చూడకుండా రాయడం, ఎవరినైనా అడగడం, ఇవి కాకుండా ఇది ఇంకొక మెథడ్ అనమాట. ఇది కూడా మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే సమయంలో రోజు చదువుతున్నారనుకోండి, ఇంకా కొన్నాళ్ళకి ఇంకా అది పర్మనెంట్ అయిపోతుంది మీకు. అదొక విధంగా డిసిప్లిన్ అని కూడా చెప్పచ్చు. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా చదవాల్సి వచ్చింది అంటే, ఎక్కువ మనం 10th క్లాస్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, కంటిన్యూస్గా చదవాల్సి వచ్చినప్పుడు మధ్యలో ఒక 20 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి, కంపల్సరీ అది.
తర్వాత అంటే ఇప్పుడు గంట సేపు చదివారనుకోండి, ఒక 20 మినిట్స్ రిలాక్స్ అవ్వండి, తప్పేమీ లేదు. అట్లాగే గ్రూప్స్ తయారు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్తో. అంటే చదివే పిల్లలతో మాత్రమే, కొంచెం ఆటల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి చదివే టైంలో కూడా ఆడుకుంటూ టైంపాస్ చేసే వాళ్ళతో చేరితే మెల్లగా మీరు కూడా వాళ్ళలాగా మారిపోతారు. అందుకని అలా కాకుండా బాగా చదివే వాళ్ళతో ఒక గ్రూప్ తయారు చేసుకోండి. దానివల్ల ఎప్పుడు సబ్జెక్టు మీద మీకు పట్టు ఉంటుంది, డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు, డౌట్స్ ఒకళ్ళొకళ్ళు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు, ఒకళ్ళొకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే నిద్ర 6 గంటలు అలా నిద్రపోతే మీకు సరిపడా ఎనర్జీ రాదు. అందుకని కనీసం 8 నుంచి 10 గంటలు మంచి గాఢ నిద్ర, సుఖమైన నిద్రపోయి లేచారంటే బాగా చదవగలుగుతారు. అట్లాగే ఏంటంటే ముందు మీరు చదివేటప్పుడు బాగా కష్టంగా ఉన్నవి చదవండి, తర్వాత అవి తేలికగా అయిపోతాయి. అలాగే సబ్జెక్ట్స్లో కూడా ముందు కష్టంగా ఉన్నది పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఫ్రెష్గా మీరు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కష్టమైన విషయం అయితే మీకు బాగా పనికొస్తుంది. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా అలసట పెరిగే కొద్దీ కూడా మీకు ఈజీ సబ్జెక్టు చేతిలో మిగిలిపోతుంది. అందుకని లాస్ట్కి ఈజీగా ఉండేది పెట్టుకోండి, ముందు కష్టంగా ఉన్నది చదువుకోండి. ఓకేనా? తప్పకుండా పాటిస్తారనుకుంటాను. ఇవి మీకు నచ్చితే ఈ టిప్స్ అందరికీ పాస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.